हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड ईयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 5 यूनिट 2 लॉन्ग क्वेश्चन ब्रिटिश शासन व्यवस्था भारतीय संविधान विकास प्रक्रिया विषय रे अवधारणा कर ब्रीफली नैरोड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोसेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। या उत्तर में आम लिखा वर्तमान भारतीय संविधान कौन सी राजनीतिक आंदोलन किंबा आकस्मिक घटनार परिमाण जन्म होना या लोकप्रतिनिधि मानकर एक मान्यता प्राप्त सभार विचार विमर्श एवं परिश्रम फल अटे। यह सभा बहु वर्ष आगुरी विकसित हो आसुवा शासन विद्यमान पद्धतिर संस्कार आने चेष्टा कर भारतर वर्तमान संविधान ऐतिहासिक प्रभाव विद्यमान अधिक विद्यमान अतएव भारतीय संविधान को ठीक रूप से बुझापी एवं यही संविधान विकास और संविधान निर्माण संविधान उद्देश्य और लक्ष्य उपर दृष्टिपात करने अनावार्य अटे। प्रथम पॉइंट संविधान विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट संविधान विकास जानापी भारतीय संविधान ऐतिहासिक सिंहावलोकन उपयोगिता निहाती आवश्यक अटे। ब्रिटिश शासन काल विकसित शासन प्रणाली और तार नियमगुड़िक ही आम नूतन संविधान आम स्थान देचु। तेणु ब्रिटिश शासन काल में प्रवर्तित होता भारत शासन अधिनियम गुड़िक पर्यालोचना करार आवश्यकता अच्छी। द्वितीयटी हूँ भारत शासन अधिनियम 1858 दि गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1858 1858 मसीह भारत शासन अधिनियम भारतर संवैधानिक विकास में एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप था। यह भारत एक राजनैतिक एवं प्रशासनिक जुगर मूलदय पकई 1857 मसीह महान विद्रोह अवसान पर भारतर स्वेच्छाचारी इंग्रेज कंपानी शासन विलोप घटी और या सहित 1858 मसीह भारत शासन आईन प्रणीत होता। इंग्लैंड महाराणी विक्टोरिया नाम घोषणापत्र प्रकाश कराए इंग्रेज सरकार कंपानी हाथ क्षमता निज हाथ को नहीं जाते। 1858 मसीह भारत शासन आईन घोषणा कर भारत इंग्लैंड राणी नाम एवं राणी द्वारा ही शासित भारतर उत्तम शासन प्रवर्तन पर आभ्यंतरीण शासन क्षेत्र में परिवर्तन अणाई एवं केतक नूतन आईन ए गढ़ा जाइथिला। प्रथमतः ईस्ट इंडिया कंपानी परिचालन संस्था एवं डायरेक्टर संस्था को पूरापूरी उच्छेद कर दि जाए ता बदल में भारत पर जड़े स्वतंत्र राज्य सचिव बा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्ति है और से ब्रिटिश मंत्रिमंडल जड़े सदस्य ही रही साहाय्य करने 15 जन सदस्य विशिष्ट गोटे शासन परिषद रहा। तापर द्वितीयटी हूँ भारत आदाय कर राजस्व भारत पर व्यवहार व्यवस्था रहा। यह भारत शासन आईन नीति को भारतीय मानक जनईदेवाई और इंग्लैंड राणी द्वारा एक घोषणापत्र प्रकाश पाइला। 1858 मसीहा नवेम्बर मास 1 तारिख दिन इलाहाबाद एक आडंबरपूर्ण दरबार भाईसराय लॉर्ड कैनिंग महाराणी घोषणापत्र को पाठ करते। एतिर उल्लेख करा इंग्रेज सरकार भारतीय मानक मध्य रही संधि एक चुक्ति पूर्वपर बलवत्तर रहा। भारतीय राज्य मैंने पशुपुत्र ग्रहण करेंगे और भारतर प्राचीन राजनीति सामाजिक चलनी परंपरा इंग्रेज मैंने हस्तक्षेप करें। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष भारतीय मानक योग्यता भित्ति चाकरी दिज्व। भारतर शिल्प शिक्षा और जनहितकर कार्यपाई इंग्रेज सरकार सदासर्वदा चेष्टित रहा। 1858 मसीहा पर भारतर कंपानी शासन अवसान घटवा सहित ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष तत्वावधान भाईसराय शासन कार्य मुख्यकर्ता रूपे भारत शासन करेंगे। 1858 मसीह ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा भारत शासित है। तृतीयटी हूँ भारत परिषद आईन दि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 परवर्ती काल में विभिन्न शासन आईन माध्यम क्षमतार केन्द्रीकरण दिगरे इंग्रेज सरकार पदक्षेप नेले। यह शासन एवं आईन गुड़िक भारत इंग्रेज सरकार को निरंकुश शासन अवसान घटाइवा सह भारतीय मानक केतक सुफल आनी देइतिला। यह आईन द्वारा ब्रिटिश सरकार प्रथम थर पर देशर प्रशासन में भारतीय मानक सहयोग व्यवस्था रही। भारतर गवर्नर जनरल एवं राज्य मानकर गवर्नर मान व्यवस्थापिक क्षमता प्रदान करा जाइतिला। कालक्रमे ब्रिटिश सरकार प्रणाली में परिवर्तन आसीतिला। व्यवस्थापिक सभार सदस्य संख्या बढ़ाई दि जाए भारतीय मानक सामिल कर दिगला। 4 नंबर हूँ भारतीय परिषद आईन 1892 दि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 यह आईन मध्य भारत शासन क्षेत्र में भारतीयों सहयोग प्राप्ति
ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରି ଦିଆଯିବା ସଙ୍ଗେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। 5 ହେଉଛି ମର୍ଲମିଣ୍ଟୋ ସଂସ୍କାର ଆଇନ 1909 ମର୍ଲମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ 1909। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କେତେକ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ନେଇ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ। ବ୍ରିଟିଶର ଭାରତ ସଚିବ ଜନ୍ ମର୍ଲେ ଏବଂ ଭାରତର ବଟଲେଟ୍ ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ ଭାରତ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମତ ଦେଇ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଶେଷରେ 1909 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ଯାହା ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ସଂସ୍କାର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଧାନ ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକରେ ସଭ୍ୟପଦ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ସେସବୁ ପରିଷଦ କେତେକ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷମତା ଦେବା ବାହାନରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥା ବା ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୃଥକ କରି ଦିଆଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସଲମାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। 6 ହେଉଛି ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର 1909 ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର 1919 ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମ 1919। ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତ ଶାସନ ସଚିବ ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ବଟଲାଟ୍ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ 1919 ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂଚନା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଥିଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସଂରକ୍ଷିତ ବିଷୟ ବା ରିଜର୍ଭ ସବଜେକ୍ଟ ରୂପେ ରହିଥିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଏହି କ୍ଷମତା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ପରିସରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରତି କୁଣ୍ଠାବଦ୍ଧ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1919 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭାରତ ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଶାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହାତରେ ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ 2ଟି ସଦନରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସୀମିତ କରି ଦିଆଗଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବୈଧାନିକ, ଆର୍ଥିକ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା। ଏହି ଆଇନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଲାଗୁ କରିବା। ପ୍ରଶାସନିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାଗ ରିଜର୍ଭ ପାର୍ଟକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ଭାଗ ଡେଲିଗେଟେଡ୍ ପାର୍ଟଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦିଆଗଲା। ତଥାପି ଏହା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରି ନଥିଲା। ତେଣୁ ମହାମାଲ୍ୟ ତିଲକ ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଓ ନିରାଶାଜନକ ସୁଜା ଲୋକ ପ୍ରତି ସଦୃଶ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଦାବି। ଡିମାଣ୍ଡ ଫର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ଦି ପାୱାର। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ଗାନ୍ଧୀଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଯୁଗ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 1928 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତର ଦାୟିତ୍ୱମୂଳକ ଶାସନ ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ସୁପାରିଶ କରିବା। ଏହି କମିଶନରେ ଜଣାଇଲେ ଭାରତୀୟ ସଦସ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏକ ଅପମାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରି ବର୍ଜନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଜନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଇମନ କମିଶନ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ 1930 ମସିହା ମେ ମାସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1927 ମସିହା ବିଲାତର ଜଣେ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଲର୍ଡ଼ ବିର୍କେନହେଡ୍ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏକ ସର୍ବସମ୍ମତି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ 9 ଜଣିଆ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ, ଯାହା ନେହେରୁ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଦଳୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ 1928 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସାଂକେତିକ ସମର୍ଥନ ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବିଷୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନଥିଲେ।
1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 31 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ୱରାଜ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟମାନେ 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ। 1930 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଅନୁପସ୍ଥିତିର କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧୀ-ୟୁରିଏନ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ। 1931 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିରାଶ ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 1931 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସର ବୈଠକରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ତଦନୁସାରେ 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର ଅଭିମୁଖୀ ଟିୱାର୍ଡ ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ତାଙ୍କ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଶ୍ରମିକ ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କୁ 1941 ମସିହା ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ରୂପେ ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟବାସୀ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବେ, ପ୍ରଦେଶମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବାର ସନ୍ଦେହ କରି କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଳାଇ ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର ହାସଲ ଦିଗରେ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫାଶୀବାଦର ବିଲୋପ ତଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ, ସଂଘ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ପରେ ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ୍ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥରେ, 1940 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର 3 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଭାରତ ସଚିବ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଲରେନ୍ସ, ଏ.ଭି. ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଏବଂ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଭାରତକୁ କିପରି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବ ସେହି ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ସମଗ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ, ଦେଶ ରକ୍ଷା, ଯାତାୟାତ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷମତା ଭୋଗ କରିବେ। ଅନ୍ୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ହାତରେ ରହିବ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶାସନ ବିଧାୟକ ସଭା ରହିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ କଥା ରହି ନଥିବାରୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଫେରିଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମରେ, 1940 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ କଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏହି ସରକାରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ 1940 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ପାଇଁ ଏକ ବିଧାୟକ ସଭା ବସିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଆହୁରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଷଷ୍ଠରେ, 1947 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍ ଲର୍ଡ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ନ ପାଇ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଭାରତ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ହେଲେ ଏବଂ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍ଙ୍କ ଯୋଜନା ଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ 1947 ମସିହା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ ବଳରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲା। ଏହା ଥିଲା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।